साडा मुल्क दा वज़ीर आज़म होवे ਉਹ ਤੋਹਫਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵੇਚੜੇ ਉਹ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਕੌਣ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਏ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ पाकिस्तान का सोचो मियाँ साहब बाद चो ने दूसरिया टीमां बाद चो ने पहला असी मुसलमान फिर असी पाकिस्तानी फिर सियासी जमात है जे दूजियां दा एहतसाब हो सकदा ते इहदा क्यों नहीं हो सकदा इहनूं भी कठियारे च लिआया जाएगा लोकां नूं लड़ाने धी नूं मां नाल पुत्तर नूं प्यो नाल प्यारे वेखण वालिओ साडे प्यारे पाकिस्तान दी सियासत दे विच एक खबर ने इस वेले बड़ी हलचल मचाई हुई है बल्कि मैं इंज आखांगा भी हेठली उत्ते करके रख छड्डी है वो खबर तोशाखाना दे बेशकीमत तहाइफ दा खरीदार जिहड़ा है उहदे बारे वे इस खरीदार नूं साडे पाकिस्तान दे बड़े वड्डे टीवी चैनल जियो टीवी ने मंजर आम ते लिआंदा है इस बंदे ने जियो दे एक बड़े ही मारूफ बड़े हर दिल अजीज़ प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ उहदे विच इंटरव्यू देंदियां होयां ये दस्सिया भई तोशाखाना दे जेड़े तहाइफ चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ते साबक वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब होरां ने फरोख्त कीते वो मैं खरीदे सन उमर फारूक जहूर नाम दे इस शख्स ने जियो दे प्रोग्राम दे विच वो तहाइफ भी नाजरीन नूं दिखाए नाजरीन दे विच ज़ाहिर है पाकिस्तान दे बहुत ज़्यादा लोग सन जिन्हां उस वेले भी वो तोहफे देखे बाद अजां रिपीट टैलीकास्ट दे ते सोशल मीडिया दे उत्ते भी वो प्रोग्राम तकरीबन सारे पाकिस्तान ने वेख्या बैरून मुल्क दे विच मुकीम पाकिस्तानियां ने भी बड़े गौरो हौस दे नाल उस प्रोग्राम नूं वेख्या उस शख्स दियां गल्लां बातां सुनियां उस खबर नूं रोज़नामा जंग जिहड़ा कि जंग ग्रुप दा ही अखबार है ते जियो टीवी भी जंग ग्रुप दा ही है अज दे रोज़नामा जंग दे विच भी लीड स्टोरी बनाया गया और लीड स्टोरी की है उहदियां मोटियां मोटियां सुर्खियां पढ़ के मैं तुहानूं सुनाना जंग अखबार लिखता है कि तोशाखाना का खरीदार सामने आ गया दुबई की कारोबारी शख्सियत ने इमरान खान को सऊदी वलीअहद से मिले तोहाइफ 20 लाख डॉलर में ख़रीदे ओवरलाइन है जी कि सौदा इमरान खान के मशीर शहजाद अकबर ने कराया माल लेकर इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की दोस्त फरा गोगी दुबई पहुंची घड़ी अंगूठी कफ लिंक्स की कीमत 1.7 अरब रुपए थी यानी 1 अरब ते 70 करोड़ का यह सैट सी पाकिस्तानी रुपीज़ दे विच ना जी इहदी कीमत इहदी मालीयत 1 अरब ते 70 करोड़ रुपए सी जिदा फरा गोगी ने 50 लाख डॉलर्स मांगे 20 लाख डॉलर्स में सौदा हुआ अदायगी नकद की गई ये दावा कर रहे ने जेड़े खरीदार साहब ने वो दस रहे ने कि मैं नकद अदायगी की 50 लाख डॉलर्स इहदी डिमांड की गई सी फरा गोगी वालों जदों कि मैं 20 लाख डॉलर दे उत्ते सौदा कर लिया तो उहदी मैं नकद अदायगी भी कर दी उमर फारूक की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू तोहाइफ दिखा दिए पीटीआई चेयरमैन ने तीनों चीज़ें कोड़ियों के मूल बेच डाली प्यारे नाजरीन इहदे च एक गल बड़ी गौ गोचरी है थोड़ी वजाहत दे नाल
ਚੂੰਕਿ ਸਾਡਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅਜਿਹੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੀਮ ਖਵਾਂਦਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ੇਰ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਖਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੈਰੂਨ ਮਮਾਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਉਹਦਾ ਕਿਆਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਤਾਈਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਅਪੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 1 ਅਰਬ 70 ਕਰੋੜ ਮਾਲੀਅਤ ਦਾ ਇਹ ਸੈੱਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਗੁਸ਼ਤਰੀ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਪੈਨ ਸੀ, ਕਫ ਲਿੰਕਸ ਸਨ ਔਰ ਇੱਕ ਘੜੀ ਸੀ। 1 ਅਰਬ 70 ਕਰੋੜ ਇਹਦੀ ਮਾਲੀਅਤ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ, ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਬਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖਬਾਰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਜ਼ਰ ਆਮ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਭਈ 50 ਲੱਖ ਡਾਲਰਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ 20 ਲੱਖ ਡਾਲਰਸ ਦਾ ਇਹ ਸੈੱਟ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੋਈ 44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਨੇ 2019 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਡਾਲਰ ਦਾ ਰੇਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਅਰਬ 70 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੈੱਟ 44 ਕਰੋੜ 'ਚ ਖਰੀਦਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਅਰਬ ਤੇ 26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਖਸਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਯਾਨੀ ਐਡੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੇਚਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਜੰਗ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਲੀਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਚ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੁਰਖੀ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਅਖਬਾਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋੜੀਆਂ ਕੇ ਮੋਲ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਵਾਕਈ ਕੋੜੀਆਂ ਦੇ ਮੋਲ ਹੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚਰਚੇ ਨੇ ਹਰ ਪਾਸੇ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਹੀ, ਹਰ ਮਹਿਫਲ ਦਾ, ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਦਾ, ਹਰ ਮੌਜੂ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਗਊ ਗੋਚਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਖਬਰ ਇਹ ਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਪੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਲਫ਼ਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਨਾ। ਉਹ ਖਬਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ ਭਈ नवाज शरीफ अपना आर्मी चीफ लगवा कर पहला काम मुझे नाअहल कराएंगे। इमरान खान, हमारा कोई मसला नहीं, साल बाद भी इलेक्शन हुए तो हम ही जीतेंगे। इंसाफ ना मिलना तबाही का सबब, अपनी हुकूमत के बावजूद FIR दर्ज नहीं करा सका। यह खबर जिहड़ी है ये मैं इस वास्ते प्यारिओ तुहानूं सुनाई है कि देखो तुसी कि इमरान खान साहब बड़े मुहतरम ने, साढ़े एक वड्डी सियासी जमात दे पॉपुलर लीडर ने, लेकिन उस वक्त इंतहाई दुख हुंदा है जदों खान साहब साड़ी पाकिस्तान आर्मी दी क्यादत दे उत्ते तनकीद करते हैं, उन्हां दी तहकीर करते हैं। खबर है कि नवाज शरीफ अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगवा कर सबसे पहला काम मुझे नाअहल करवाना चाहता है। अच्छा, जो खान साहब को पता लगता है ना, जिमें वो राती बंदा उन खरीदार मंजर आम ते आ गया, तोशाखाना सारा केस ही उन्हें बेनकाब करके रख दिता है, सियासत की चौंक दे विच लिया के खान साहब की सियासी हांडी भन छड्डी है। तो वो शाहजेब खानजादा वाले प्रोग्राम दे विच ते हुण खान साहब नूं चूंकि साफ दिसन लग पिया, नविश्ता दीवार है कि इस केस चो नाअहल हो जाणगे। ते उन्हां फट जदों उन्हां नूं पता लगदा ना कि मेरे खिलाफ केस का फैसला होने वाला है, तो उस अदालत के खिलाफ खान साहब पहले ही पेशीन गोइयां करन लग पैंदे ने कि इन्हें मेरे खिलाफ फैसला देना है, ये वफाकी हुकूमत दे नाल रल गई है, ये जज साहब या ये इलैक्शन कमिश्नर जिहड़ा ये नून लीग का नुमाइंदा बन चुके हैं। हालांकि सारी दुनिया नूं पता कि इलैक्शन कमिश्नर जिहड़ा
ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਅੱਕਰ ਮੁਫਖਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ, ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਬੂਟਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਪੈ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤਨੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ FIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ। ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਜਿਹੜਾ ਕਾਤਿਲਾਨਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪੈ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬੋ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਕਦਰ ਵੱਡੀ ਜਨਾਬ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਾਅਹਲੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ FIR ਨਹੀਂ ਕਟਵਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਭੋਲੇ ਲੋਕ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ FIR ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਟਵਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਵੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹਾਫਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਮਾਤਮ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਹੋਈ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਵੀ ਛਪੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੁਹਤਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਵਾਸਤੇ JIT ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 8-10 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਤੀਸਰਾ ਕਨਵੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਸ JIT ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ JIT ਬਣਾਈ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਾਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਤਿਹਾਦੀ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਈ। ਰਿਆਜ਼ ਨਜ਼ੀਰ ਗਾੜਾ ਸਾਹਿਬ RPO ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਲਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਡੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰ, ਐਡੇ ਪਾਕਬਾਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਨੇ, ਅਪਰਾਈਟ, ਬੜੇ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਚੌਧਰੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲਾਹਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰਿਆਜ਼ ਨਜ਼ੀਰ ਗਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰੇਗਾ 100% ਸੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ, ਉਹ ਐਡੀਸ਼ਨਲ IG ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ DIG ਰੈਂਕ ਦੇ RPO ਡੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਨਵੀਨੀਅਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸੇ JIT ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ 4-5 ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਦੇ CCPO ਗੁਲਾਮ ਮਹਿਮੂਦ ਡੋਗਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਕਮਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਡਿਸਓਬੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਰਵਾਇਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ JIT ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸੱਚੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 8 IG ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਬਦਲੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਤੇ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਸ IG ਨੂੰ, ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ਲੈਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਚੂੰਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਈਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਸਾਰੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਬਰਸਰ ਇਕਤਦਾਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਕਤਦਾਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਕਤਦਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਜ਼ਾਰਤ ਉਜ਼ਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਖਾਨਦਾਨ ਪੂਰੇ ਨੂੰ, ਪੂਰਾ ਟੱਬਰ ਚੋਰ, ਸਭ ਨੂੰ ਚੋਰ 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 ਹੀ ਕਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸਾਡੀ ਕਿ ਉਹ ਚੋਰ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਇਦਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੇਖੋ ਕਿ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬਰਸਰੇਆਮ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਨਵਾਦਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਬੇਸ਼ਬਹਾ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤ ਤਹਾਇਫ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਦੇ ਖਰੀਦੇ ਸਨ, ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਉਹਨੇ ਖਰੀਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕੱਟਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਬੁਲਾਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿਆਂਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਮੰਜ਼ਰ ਆਮ ਤੇ ਮੁਨੱਸਾ ਸ਼ਹੂਦ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੀ ਤਾਈਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਦਾਰੇ ਜਾਂ ਅਦਲੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਗਾਫੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋਵੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁਜਰਮ ਪਿਆਰਿਓ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ, ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह ਸੀ, ਗਰੀਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੈਫਰ ਕਿਰਦਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਅਦਮ ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਈਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਾਜਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਦੂਸਰਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਲਾ ਫੌਜੀ ਕਿਆਦਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਗੁਸ਼ਤ ਨੁਮਾਈ ਕਰਨੀ, ਨਾਜ਼ੇਬਾ ਅਲਫਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਖਣੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਘਿਨਾਉਣੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼। ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੈਦਗੀ ਪਸੰਦਾਂ ਨੇ ਕੀ ਚੰਨ ਚਾੜੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਮਾਲਕ, ਸਾਡੇ ਹਮਸਾਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਸਦਰਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮੀ ਵਾਹਿਦ ਐਟਮੀ ਤਾਕਤ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ अपनी फौज के बारे नवाज शरीफ मर्जी का आर्मी चीफ लगाएगा। मेरे हजूर गुजारिश है वे 5 इस्माए गिरामी भिजवाए जाएंगे ना जी, 5 ना एस्टैबलिशमेंट वालों या फौज वालों या पाकिस्तान आर्मी के सिपा सालार वालों, कमांडर इन चीफ वालों 5 लैफ्टिनेंट जनरल्स के इस्माए गिरामी भिजवाए जाएंगे। एक नहीं विचों आर्मी चीफ लगना है ना 5 चों, बाकियां नूं मजीद उहदे जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन किसी को बनाया जाएगा, किसी को दूसरा तीसरे उहदे मिलणगे, लेकिन आर्मी चीफ कमांडर इन चीफ तो एक नहीं विचों बनना है। तो इमरान खान साहब नूं हुणे कौन समझाए कि लैफ्टिनेंट जनरल के अजीमुशान उहदे ते जिहड़ा चला जाता है, जिहड़ा पहुँच जाता है, वो मैरिट ते ही हुंदा ते पहुँचता है। एक विचों भावें इमरान खान साहब का पसंदीदा होवे या नवाज लीग का पसंदीदा होवे, एक विचों आर्मी चीफ बन जाता है, तो बाकी जिहड़े ने उन्होंने तुसीं अंडर एस्टीमेट किस तरह कर सकते हो, या वो लोग मैरिट ते नहीं है। हजूर इक्को ही बंदे ने सिपा सालार बनना है, लेकिन जिहड़े 4 रह जाएंगे या जिन्होंने बाकी उहदे दिते जाएंगे,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ, ਇੱਕ 3 ਸਟਾਰ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਹਰਬੀ ਕਮਾਲਾਤ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਿਫਾਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਤਸਿਫ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਫੀਸਰ ਤੋਂ ਜਰਨੈਲ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਹਿਕੀਰ ਕਰਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਤਰਾਦਫ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਹਿੱਬੇ ਵਤਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੂੰ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਆਵਾਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਖੱਪ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੁਝ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਸਦੂਰ ਨੂੰ ਮਿਲਨੇ ਆ, ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਨੇ ਆ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਨੇ ਆ, ਤਾਜਰ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਆ ਵੜੀ ਹੈ। ਤੋਸ਼ਾਖਾਨੇ ਦਾ ਖਰੀਦਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। दूसरा इमरान खान साहब ने फिर आख्या कि आर्मी चीफ अपनी मर्ज़ी का लगा के सबसे पहला काम ये लिया जाएगा कि मुझे नाअहल तो तुहाडे केस ऐसे ने कि तुसा हो ही जाना है। ये आर्मी चीफ नूं क्यों घसीट के लियाया जा रहा है? ये तहकीर की जा रही है एक अजीम पाकिस्तानी इदारे की। ये बारे आम बंदा साडे पाकिस्तान का आम शहरी की आखदा है। आओ अज फिर एक सर्वे करिए तो तुहानूं लोकां दीयां गल्लां उन्हां दी जुबानी सुनवाइए कि नवें तो नवें जिहड़े सियासत दे विच करप्शन दे चन्न चढ़ रहे ने उन्हां बारे साडा आम शहरी की आखदा है। कारोबार वल ध्यान दे, सानू साडे वास्ते मुसीबत ना पैदा कर। अगर ताजर बरादरी मैदान च आ गई, हड़तालां शुरू हो गई हैं, परवेज़ लाई, तेनों भी शर्म आनी चाहिए है। तू भी होश दे नाखल लै, रोज़ वज़ीर आला नहीं तू बनना, तेरे वास्ते भी शर्म वाली गल है। इस बात नूं अच्छी तरह ज़रा समझो। बाकी फौज साडी जान है, फौज पाकिस्तान की मुहाफिज़ है। पाक फौज नूं मैं सलाम पेश करना है, साडी जान है पाक फौज। इंशाअल्लाह ताला असी मुल्क दे वफादार हैं, मुल्क दे नाल साडी वफादारी है। असी मुल्क दे नाल पाक फौज ने साडी जान भी हाज़िर है। इमरान खान जिन्हें तोशाखाने दे विचों पहले तो घड़ियां लै लियां चोरी चकारी, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਰਬ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 25 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ-ਬਾਹਰ ਮਾਲ ਖਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਵੀ ਦੇਣੀ ਜੇ। ਉਹਦੀ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਜੇ। ਨੀਰਾ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਗੂੰਗੇ ਬਹਿਰੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੇ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਵਾਮ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰਾਮੇ ਸ਼ਰਾਮੇ ਵੇਖਦੇ ਜੇ ਆ ਕੇ ਮਜ਼ਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਥੀ ਸੁਥੀ ਸਮਝ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕ ਫੌਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਕਤ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਕ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੁਸੀਂ ਨਾਜ਼ੇਬਾ ਤੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 1000 ਦਰਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬਦਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਖਲਾਕ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਕਸੀਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੌਮ ਤੇ ਫੌਜ ਲੜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੀਬੀਆ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਰਾਕ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯਮਨ ਬਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਫਿਤਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮਾਸ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ, ਅਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਮਿਲੇ ਆ ਫੌਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਿਲੇ ਆ। ਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ। ਫੌਜ ਹਮਾਰਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਾਹਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਰੱਖੇ ਹੈ।
ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਬਚਿਆ, ਬਾਰਡਰ ਸਾਈਡ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਬਚੇ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਸਾਈਡ ਬਚੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਆਵੇ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਆਵੇ, ਕਿ ਫੌਜ ਇੱਕ ਐਸਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਕਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ 5 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਇਆ ਇਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਅਗਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤੇ 4 ਮੁਖਾਲਫ ਨੇ, ਜਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਏ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ 4 ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਦੇ ਕੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਏ। ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕਸਰ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਚੇ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਏ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ। ਇਹਦੀ 4 ਸਾਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨੇ 1 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਆਖਿਆ ਸੀ, 50 ਲੱਖ ਘਰ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਨਾ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੋਚਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਲੇਹ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਊਂਠੜੀ ਦੇ 4 ਕਾਤਲ ਸਨ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਖਮੋਸ਼ ਸਨ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੋਚੋ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਨੇ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦਾ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਿਤਨਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫੌਜ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਫੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਅੱਗੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਸੱਚ ਝੂਠ, ਐਸਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਸੱਚ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਆ। ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਅੱਗੇ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੇ ਮਹੱਲਿਓਂ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫੌਜ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਮੇਰਾ ਫੌਜ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਫੌਜ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਜਰ ਲੋਕ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਿਸ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਤਾਜਰ 60 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਸੀ ਕੱਪੜੇ ਦਾ, ਅੱਜ 180 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਤਾਜਰ। ਕਮੋ ਪੇਸ਼ 3000 ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, 3000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ 90-95% ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਦੀ ਇੱਟ ਲੱਗੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਵਾ। कम अज़ कम कुछ चीज़ तो दाओ। मियाँ साहब ने अगर करोड़ां अरबां रुपये बाहरों लियाते ने नज़र आते ने पाकिस्तान दे विच लगे। दूसरी गुजारिश ये है कि पाकिस्तान दे 9 साल हुकूमत रही है मियाँ साहब की। 9 साल दे विच मोटरवे बनया, 9 साल दे विच बिजली पूरी हुई, 9 साल दे विच मोटरवे तो बाद सड़कां बनियां, 9 साल दे विच मुल्क दे हालात सही होए। ये सिर्फ 9 साल दे अंदर तुहानूं दसना पिया, बाकी भी तो लोगों ने हुकूमतां कीतियां ने ना। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਇਸੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਏ। ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੋਹਫਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵੇਚ ਛੜੇ। ਉਹ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਕੌਣ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾਮ ही नहीं लेना चाहते। शहजाद अकबर साहब सौदे कर रहे थे, अब वो लेने वाला भी सामने आ गया, इनको फिर भी शर्म नहीं आ रही और 4 सालों में मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। अब हुकूमत आई है अब जो मौजूदा हुकूमत है वो मुश्किल फ़ैसले लेते हुए आगे की तरफ जा रही है, लेकिन ताजर पिसा हुआ है, कारोबारी हालात कोई नहीं, लोगों का लेन देन बड़ा मुश्किल बना हुआ है। ये जो रिटेलर्स की मार्केट है भाई साहब इतने रोज़ कमाते ने तो रोज़ खाते हैं। अगर इतने रोज़ रोटी ना लभे तो घर रोटी नहीं पकती। तो यदा सारा कसूर जोड़ा ना वो फितने खान ते जाता है, जिन्हें साढ़े मुल्क फितना इंतशार फैला के रखा है। इन्ना झूठ बोलता भाट साहब तुहानूं की दसीए। तो जेड़े उहदे पैरोकार ने उन्होंने अल्लाह हिदायत देवे कि यार कुछ तो ख्याल कर लो। केड़ी केड़ी गल तोशाखाना साढ़े वास्ते शर्मिंदगी है। उस तो बाद साजिशी बयान वो भी यू टर्न ले लिया, तू कहता अमरीका माई बाप कहता सुना। तो साढ़े वास्ते भी भट्ट साहब सोचने वाली गल है, जेड़े उन्होंने सपोर्ट करते हैं उसकी हिमायत करते हैं। कोई यार खुदा दा खौफ करो। असी फिर भी कहने कि साढ़े भरा ने पाकिस्तानी थोड़ा सोचन तो अहल क़यादत अल ध्यान करन
ਕਿ ਅਗਰ ਪਾਕ ਫੌਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਮਝ ਜਾਏ ਕੀ ਭਾਅ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਭਾਈ ਇੰਡੀਆ ਉਂਝ ਹੀ ਲੈ ਜਾਏ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਨਾ ਆਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ISI ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸੇ 2018 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ RTS ਕਿੰਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੱਸ ਛੜੇ ਸਾਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਸ਼ਦਾਈ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੁਲਕ पाकिस्तान से अल्लाह ताला बेहतरी करे। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जी चोर चोर इमरान खान सब नू चोर चोर कह रहा है जी, लेकिन हर चीज़ बरामद ये को हो रही है, हर चीज़ ये को फड़ी जा रही है। तोशाखाना दियाँ कड़ियाँ चीज़ां सब कुछ बरामद हुई ने, बकायदा गोगी दे राही इन्हें वेचियां ने, पैसे खुद इन्होंने वसूल किए ने। राती पूरा प्रूफ जियो न्यूज़ से भी आया है। इमरान खान के मुतलक ਹੁਣ ਤੇ हर चीज़ वाजे हो के आ गई। ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਖਾਬ ਵਿਖਾਏ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਲਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਜਿਓ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਬੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ UAE ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਦੱਸ ਜਿਹੜਾ ਪੌਣੇ 2 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਘੜੀਆਂ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਵਾਜ਼ਮਾਤ ਸੇਲ ਕਰ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਪੌਣੇ 2 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਹਨੇ ਸੇਲ ਕੀਤੇ। 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ, 1.25 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਇਸ ਦਾ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁਤਹਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ NRO ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮੁਤਨਾਜ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਮੁਤਹਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ NRO ਦਈਏ। ਜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਇਤਸਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਠਹਿਰੇ 'ਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਨਾਜ਼ੇਬਾ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਇਹਦਾ ਇਹਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਹਕੂਮਤ, ਅਦਾਰੇ, ਰਿਆਸਤ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਦੀ ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਠਹਿਰੇ 'ਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏ ਔਰ ਸਾਡੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸੋ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਔਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ 'ਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੈਫਰੇ ਕਰਦਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ। ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਰੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਸਫੀਨਾ ਕਲਾਥ ਮਾਰਕੀਟ, ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਗਲੀ ਕਪੂਰਾ ਤੇ ਸੈਦ ਨਗਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਖਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਜਰਾਂ ਦੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ, ਤਾਜਰ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਬਸਰੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ। ਓ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀ ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਉ ਛੱਟ ਵੇ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਓ ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਉ ਛੱਟ ਵੇ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਮੱਲਾ ਕੱਢ ਕੁੜਦੇ ਦੇ ਵੱਟ ਵੇ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਹਾਏ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਓ ਚੱਲ